मुख्यमा तिकोमा सागर उठेकोदेखि बोमा सुत हो र अस्ति कसम तेजले गर्दा मात्रै हामी चाहिँ लाइभ हेर्नु गइदिएको ओके द्याट्स नाइस यति राम्रो साथी कि म जानु पनि इच्छा थिएन सागर भनेपछि मैले लु गइदिम लु हाउ वाज द एक्सपिरियन्स ब्रो हियर फ्रम हिम डिड यु क्राई not that great तर मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो थियो Why not? Turn that shit up! कति बोल्नु भोलि त राछौ यता पनि भोलि उता पनि भोलि मोस्ट भोलि ओ त्यसको लो छ त अंग्रेजीमा अभ्यास गरेछु episode 174 stay foolish stay shady we have Sam in here with us. Thanks for coming, Sam. Thanks for having me. People, Samriddhi Rai. That's your full name. You got any middle name? Yeah, that's it. That's it. So Samriddhi Rai. Not this to khasai intro ta. चाहिदैन होला चाहिदैन त्यो अरु पडकास्ट माम्सहरु जस्तो के ओभर बायोडाटा पढ्दिने मैले हेरिरहेको थिएँ लेक्स फ्रिडम्यान टाइप्सहरु हुन्छ नि इन्ट्रोडक्सनमा फुल लाइफको अकम्प्लिसमेन्ट्सहरु ड्रप गरेर देन पडकास्ट स्टार्ट हुन्छ नि And that's an interview. No, this is a podcast. Lex Friedman भन्ने छ कि एउटा he is a pretty good podcaster. This is your second time here. Yeah, I mean second time in this room because Manavले पहिला लिएको थियो इन्टरभ्यु हाम्रो यहाँ नितेश र मेरो and I'm so happy to be back again. And Manav jumped ship to some other network. Oh yes, he did. Yeah, but I don't. Like I see his episodes, but he's not here in town. He's not in town. I think he's in some European country, I believe. Norway or something. Yeah, must be. एक बल्कमा रेकर्ड गरेर गइदियो होला मान्न त्यो अस्ति आए थिए ब्रिफली and भेटेको थिएँ मैले and asked him like yo how are the Scandinavian ladies he's like yeah I was like yeah Bichara he's too tiny to talk about ladies you'd be surprised ayo तपाईको brief I mean childhood ko kura sodhum since we are like friends it's so funny to we've known each other for a while official like, you know what I'm saying yeah but मलाई खासै you don't know about my childhood like I know you got like a nice wonderful family and stuff but that's the social media side of things right what I meant to ask was like you went to school St. Mary's right? Yes. Beyond that as a friend I don't know much like you're from originally Kathmandu yes I was born and brought up here I was actually born in Patan Hospital if I start from same same okay where were you born BNB okay so we're all Lalitpur born I thought he was going to say midwives so yeah I grew up in Godavari and that is where I live today also with very much with my family my parents I believe I was sort of also raised by my two elder brothers who were 13 years and 9 years older to me so my mom and dad used to work full time so these were those two brothers were really my like parental type guidance the whole time and they made me the kind of a person that I am I believe Sanoma because if I see all my friends all my girlfriends are really feminine girls you know I'm the only one who's like a little bit of the tomboy in the gang and because my dad they introduced me to football and baseball and swimming and hiking and that was the kind of lifestyle I had when I was a kid I studied in St. Mary's and I passed out from Golden Gate College where we were granted scholarship for playing basketball and immediately I started working in various media I was in print journalism I started working when I was 17 I was the sports journalist for the Kathmandu Post and that is how it started and the next 10 years were to be me leading various media like the Himalayan Times TG How was the life at St. Mary's because मैले सेन्ट मेरिजको उयो सुनेको चाहिँ मेरो मम पनि त्यही पढायो के okay सेन्ट मेरिज नै पढाएको बट द्याट इज लाइक अब आई डोन्ट नो लाइक 70s को अब लाइक सो मेबी यु आर लाइक द नेक्स्ट क्रप हैन सो कस्तो भयो अब अहिले त अब आई
don't hear a lot of good things, but Ew. but I think it's just a generation. About this generation is not used to यो त्यो generation strictness अलिकति खाले. rebellious भयो होला मैले पनि एक दुईवटा पोस्टर हेरेको थिएँ where the kids were हुन्छ नि and I was thinking अहिलेसम्म त्यो रुल अहिलेसम्म अप्लाई रहेछ भनेर सोचि नै रहेको थिएँ आजकलको बच्चाहरूले त अलिकति उ गरिहाल्छ It's a convent हैन It's a convent. It was pretty strict and you had a certain like length of skirt that you had to maintain and stuff like that and full nun you gotta exactly एकदमै नै strict yeah we can kind of like relate. We all both of us we went to Christian schools yes boys schools in Darjeeling and Kalimpong. So yeah Christian faith सँग brought up हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अर्कै भ्याल्युज अलिक टाइटै हुन्छ है त्यो नन्स चाहिँ आई डोन्ट नो लाइक हाम्रो एरियामा पनि कन्भेन्टहरू थियो सो वी वर लाइक अल गाई स्कुल राइट एन्ड आउटिङ हुन्थ्यो अनि कन्भेन्ट स्कुलहरूलाई चाहिँ त्यहाँदेखि आउटिङ हुँदाखेरि भेट्थ्यो अनि भेट्नु खोज्दा उनीहरू चाहिँ ओभर डराइरहेको हुन्थ्यो क्या अब त्यो नन्सहरूले चाहिँ टर्चर गर्दो रहेछ You're like, yo, I'm just saying hi, like, where you gotta run away, like, literally run away. Not personal experience, but the general, say. So I always thought, like, nuns were pretty uptight. But don't get me wrong, the same ladies who, like, after passing out school, they'll go, like, wild, that's like, you know what I'm saying? That's true. I'm like, all girls school, whatever. All girls, all boys too. Like, same for us, right? You guys studied in an all boys school from class 1? No, not from 1, from 4. Ew, okay. 1 देखि 10 सम्म 1 भनौँ केजी देखि नै हो केजी all boys all boys school 10 सम्म त्यसपछि 11 and 12 चाहिँ लाइक अचानक कोएडमा भयो है एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ है वाइल्ड मलाई पनि वाइल्ड गाह्रो एडजस्ट गर्न गाह्रो त भएको थिएन इट वाज जस्ट लाइक स्कुलमा म जस्तो थिएँ आई मिन म 12 सम्म त उसमै पढेको नि त अल गर्ल्स स्कुलमा अनि प्लस स्कुलमा जस्तो थिएँ लाइक हाउ आइम विथ यो गाइज अनि एकैचोटि कलेजमा जाँदाखेरि केटाहरूसँग नि यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो टाइममा चाहिँ नेपाली केटाहरूले चाहिँ यसरी बोलिहाल्ने केटीलाई चाहिँ अर्कै वेमा पर्सिभ गर्दो रहेछ विच इज क्वाइट फनी नाउ द्याट आई लुक ब्याक इज क्वाइट फनी दे थिङ्क वी आउटस्पोकन विथ फ्रेङ्क एन्ड बोर्डर लाइन फ्लर्डिङ विथ देम आई डोन्ट नो तर इट जस्ट लाइक हुन्छ नि मलाई कस्तो फनी लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ कस्तो उनीहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ कि एडजस्ट गर्न फर अ गर्ल हुज सो आउटस्पोकन एन्ड जस्ट लाइक अप्रोचेस यु एन्ड टक्स टु यु देव नेभर सिन समथिङ लाइक इट टाइपको गर्ने त्यो जेनेरेसनको है आइएम स्योर द थिङ्स हैव चेन्ज्ड डे स्कलर सरी कि कलेजमा हैन स्कुलमा नो डे स्कलर भएपछि अलिकति मेलो डाउन हुँदो रहेछ कि त्यो किन हामी त हस्टेलमा थियो नि त लाइक दिन रात केटा खाले के एक्ज्याक्टली and then suddenly co-edमा हुँदाखेरि चाहिँ wow these are like new interactions खाले क्या like you said तिमीले भने जस्तै कि लाइक के भन्छ कोहीले बोल्दाखेरि पनि ओइ यो त के हो खाले के हो साइड दिएको हो so we're just learning how to life होला के त्यसपछि चाहिँ अन्त यो सरी अब मैले थाहा भएको चिजहरू yes please correct me if I'm wrong please you're like come from a Christian family, right? Yes. I wanted to ask, like, how are Rai's Christians? Like, what's the history behind it? Because it's always like fascinating. My Baba is very much a Hindu. Was very much Hindu. Is actually turned Catholic too. So Christians are say Nepal ma I believe है एकदमै यो चाहिँ मेरो पर्सेप्सनमा हो आई कुड बी एब्सोल्युटली रङ मैले देखेको चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन्स हुन्छ अनि क्याथलिकहरू हुन्छ अफकोर्स देयर इज रसियन क्याथलिकको पनि अर्थोडक्सहरू पनि छ सो म चाहिँ रोमन क्याथलिकमा हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या लाइक नेपालभरिमा धेरै छैन आई थिङ्क हामी पनि अलि माइनोरिटीमै छ तर अरू खालके प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ नेपालभरि नै हुनुहुन्छ सो म चाहिँ अनि सो मेरो आइम अ थर्ड जेनेरेसन क्याथलिक अनि माई ममको मम वाज अ क्याथलिक and त्यहाँदेखि मेरो this is your mom and that's me होइन and our family I'm kidding guys we have to be really careful talking about religion so I'm like no dude I am Catholic I grew up in a Catholic I know like I go to mass I used to go to mass like the Catholic way sorry अनि त्यही त when I was growing up it was no problem because we studied in a Catholic school होइन अनि स्कुलबाट निस्केपछि चाहिँ आई रियलाइज कि पिपल आर भेरी सेन्सिटिभ टु रिलिजन टपिक स्पेसली इफ यु से युर अ क्रिस्चियन बिकज इट हेज अ सोर्ट अफ अ ब्याड ऱ्याप आई डोन्ट नो होइन अनि
too many assumptions बनाउँदो रहेछ के. So sometimes I feel like it's better not unless you're asked, you just don't say what religious background you come from. And anyway, I'm like more spiritual than religious anyway. I actually respect and admire and like all religions. म टेम्पल पनि जान्छु, उसमा पनि जान्छु. सो रिलिजन त अब मलाई मेरो बर्थबाट आयो, मेरो फ्यामिलीबाट. तर त्यो सिरियसली लिँदिनँ क्या म. अनि फेरि नेपालमा चाहिँ अब जनताहरूले चाहिँ एकदम सिरियसली चाहिँ लिन्छ रिलिजन. सो नेपाल इन्डिया बेटर नट टु लाइक हुन्छ नि टक एन्ड अबाउट इट भनेर म त्यो छोडिदिन्छु. हिस्टोरिकली राइज भनेपछि किरात भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुल चाहिँ किराती आई थिङ्क शिव हो. आई मिन हाम्रो मेन गड चाहिँ ए हो. यस, किरातेश्वर महादेव भन्छ नि त. सो महादेव भनेपछि त शिव नै भयो नि त. सो मेरो ड्याडको फ्यामिली राई फ्यामिली जुन हुनुहुन्छ दे आर एब्सोल्युटली अल हिन्दुज. बाबा चाहिँ बिकज हाम्रो फ्यामिलीमा अब वी क्लोजर टु द चर्च अनि माई मम used to work, she was a teacher at St. Xavier's. We all studied in St. Xavier's and St. Mary's, and Baba got influence. He actually likes going to the church because he likes the community support. And he turned himself into baptism leader. He turned into him a Catholic. Right? Okay, I thought there are so many Rais who are Catholics. I don't get the connection between the caste and the religion here. But I get you. हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ we were supposed to be Hindus. तर supposed to be Hindus, but because I thought like Rais, Kirat, they don't do like idol worship, all this. Oh, हाम्रो चाहिँ कुल देवता भन्ने हुन्छ. More like nature types. Yes, absolutely. Nature worshipping. That's the best part I think about the Kiratis because उधौली र उभौली भन्ने पर्वहरू त थाहा होला तिमीहरूलाई हैन. हामी त साकेला नाच्छौँ नि. So we're basically worshipping स्प्रिङमा चाहिँ के भन्छ अब स्प्रिङमा नयाँ ब्लसम्स नयाँ क्रप्सहरूको वी सेलिब्रेट. अनि त्यसपछिबाट अब त्यो सबै बन्द गर्ने बेला हुन्छ नि विन्टरमा जानुभन्दा अगाडि त्यो सेलिब्रेसन हुन्छ. सो बेसिकली गड नेचर बर्डहरूलाई नै ऊ हुन्छ के भन्छ वर्शिप जस्तो गर्छ. इनफ्याक्ट त्यो डान्स द साकेला डान्स द्याट यु सी किराती डान्स इज भेरी मच मिमिकिङ द बर्ड्स एन्ड द नेचर एन्ड स्टफ लाइक द्याट. त्यो उयो पनि हुँदो रहेछ नि लाइक त्यो घरमा त्यो किचनमा त्यो के पूजा गर्नेहरू लाइक कुल देवता त्यो चाहिँ लाइक स्टोभ टाइपको. यस हुन्छ तर मेरो फुपूहरूकोमा चाहिँ छ. हाम्रो घरमा चाहिँ बिकज वेयर क्याथलिक्स हामीहरूमा चाहिँ छैन. त्यो चाहिँ के त्यो पनि म डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा छैन. इट्स जस्ट द्याट आई थिङ्क जुन चुलोले अब तिमीलाई खाना दिइरहेछ इट्स अ साइन अफ प्रस्पेरिटी, इट्स साइन अफ गुड हेल्थ. अनि उसलाई नै वर्सिप गरेको होला विच इज कस्तो एब्सोल्युटली डिलाइटफुल टु नो. Which we all should do despite of what our religion is. I mean, because the चुलो बलेर त हामी सबैजना चलिरहेछौँ लाइफमा भने जस्तै होला. Your family has a cafe running. Tell us something about it. Look, it's like a small cafe, you know. It's just that my mom, you know, my mom's ekdam more times 10 hyper, okay. So all my life I've seen her working, and she's always worked out job after job, and she's well into her 70s, and she's still saying कि मलाई एउटा काम मिलाइदेन म गर्छु के काम and stuff like that. And it just so happened कि एउटा opportunity आयो, so we could open a small business. And I asked her, we don't come from a business background or a cafe background. I said, would you like to do it? And she said absolutely yes. And we sort of we invested. And they run the cafe, my mom and dad. Where is it exactly? It's in Godavari. It's called Cafe Blossom. Blossom is near my younger dog ko naam. It's named after my dog, the cafe. It's just this family. It's not a professional cafe. It's just like my mom or dad like time pass, and they talk with the young cafe people who visit, and they have a good time actually. It was a better decision to not let them retire and stay idle at home. When are active but constantly social interaction, they're making this coffee and it's health mental or physical improvement. But I thought opposite so I'm happy. Godavari I feel like त्यो के भन्छ त्यो फार्म भरि त्यो फुल पुरा उयो भइराको हुन्छ त्यो ठाउँ लाइक इभन दो इट्स लाइक नट दैट फार यहाँबाट हैन जस्ट लाइक 7-8 किलोमिटर्स मात्र हो कि बट स्टिल इट फिल्स लाइक भेरी डिट्याच्ड फ्रम काठमाडौँ खाली अलिकति लाइक डिफरेन्ट दुनिया छ टाइप्स हो डिफरेन्ट नै छ त्यो हावा पानी नै डिफरेन्ट छ त्यो चिसो हुँदै जान्छ बाटो पनि दामी बनाएको रहेछ बाटो पनि दामी भएको छ Last time I think I went to Godavari, the bato was pretty messed up. Ew, that was a long time ago. Oh my god. You guys are most welcome to my parents' cafe whenever time allows. Yes, sir. We will. Mostly uta त्यहाँ के रे
उयो छ नि त्यहाँनिर बोटानिकल गार्डन Yes. त्यहाँ बोटानिकल गार्डन चाहिँ अलिकति डिसपोइन्टिङ थियो तर त्यो बाटो चाहिँ खतरा भएको रहेछ त्यहाँसम्म जाने Why was it disappointing? What happened to Botanical Garden? You had high hopes? High hopes भन्दा पनि अब I thought like अलिकति peaceful, quiet खाले हुन्छ होला there were a lot of people? I mean it didn't help that it was a Saturday. Oh, okay. So like त्यो मेन बाटोबाट त्यो बस स्टप छ नि त्यहाँ बडै भिड थियो Oh my god. मान्छे हिँडेर Saturday is not the best day to visit Godavari. अनि it was like every corner मा एउटा ग्रुप like blasting music अनि त्यसपछि रक्सी खाएर त्यहाँ नाचेर अनि वाइल्ड फोर थियो हो र I mean maybe like aftermath थियो होला त्यो like बिहानको it was like okay. pretty messed up so okay. निस्किहाल्यो त्यसपछि मेरो दिमागमा चाहिँ अर्कै थियो Yo, Saif Ali Khan got stabbed, yo. Unsafe Ali Khan. आज बिहान भरि त्यसको मिममा चाहिँ आएछ त्यो सिक्युरिटी गार्डहरू नाचिरहेको क्या मिन भयो सेफ सिक्युरिटी गार्ड्स भने त्यो लाइक कपाल अफ लाइक इन्डियन बडी गार्ड्सहरू रहेछ नि त्यो पुरा यस्तो खाले नाच्छ नि त्यही भएर surprising that an actor star of that caliber would go through something like that. अघि भर्खर लन्चमा पनि my mom and all having the same conversation. Sorry भन्न हैन नि त्यही भन्न मलाई चाहिँ कसो थाहा भएको भन्न मैले अस्ति फ्राइडे मर्निङ चाहिँ sauna I was in the sauna tap out ma with a bunch of dudes older dudes no just half naked and they're like suddenly they start talking about like stuff and I'm always the quiet one in the corner suffering right and these guys talk about politics whatever and today's topic was Saif Ali Khan getting stabbed म चाहिँ लागेर हुन्छ नि सुनेर बसिरहेछु and one of them is like के हो है खै के भन्छ मान्छेहरूले Saif Ali Khanको होमो पार्टनर भन्दैको कि I was like what the fuck like they're saying like Saif Ali Khan's gay lover came in and stabbed him and oh stuff. my god I'm like yo where are you getting your news from oh my god and one of them is like Karinako ex होला like this that I'm like bro like के भइरहेछ यार मैले चाहिँ so I heard like अर्को version then so त्यो उसको मेडको चाहिँ मेडको लभर lover exactly that's the one I heard too उसको मेड I don't know like the maid and her lover maybe like conspired to like ए बेलुका यिनीहरू हुँदैन आइज खाले अनि उनीहरूको झगडा परिरहेको थियो रे ए त्यो अनि उसले चाहिँ बचाउनु गएको रे कि उसको मेडलाई अनि उसलाई हानेको भने सुन्यो आई डोन्ट नो व्हाट इज ट्रू अन्त टेम्पोमा लग्यो अरे अन्त खै कि अनि टेम्पोमा चाहिँ किन लगेको म पनि सरप्राइज र डिडन्ट दे हैव कार्स म त एज सुन एज आई हर्ड इट मेरो त्यो मैले अघि भने नि त सेफको भोइस मलाई कस्तो वियर्ड लाग्छ कि त्यो अनि त्यही मात्रै दिमागमा आएको थियो कि यस्तो फन्टुस भयो होला त्यो होल सिन करिना बिचारा करिना चाहिँ हेभी पार्टी गर्दै थियो अरे नि त फेरि with the girls कोही थिएन नि हो चिनेको damn bro safe get well soon be safe out there तपाईं र no one is safe के छ I mean तपाईं singing career like not just that कि मैले चाहिँ like is it like linked to like Christianity पनि अलिकति because like I see a lot of Rais who are like very good singers अनि अब बाहिरतिर चाहिँ like the black community they have this like अब church choir बाट निस्किन्छ नि त कति जना is it that could have helped हैन तर all the other Rai singers that we have here they are not from the Christian background like John Chamling Rai is John Christian too John भनेपछि of course oh I major character नै हो हैन एकदम इन्फ्लुएन्स चाहिँ हुन्छ है किनभने स्पेशली major character नै हो बाइबलको I just didn't like put two to two there हैन होला एकदम इन्फ्लुएन्स किन चर्चमा सैटरडे गाउँछ नि त सो म पनि I was exposed to music quite young 4-5 years मा नै हामीलाई त्यो दिन्छ कि सानो बच्चाहरूले त्यो छ्याङ बजाउँदैछ सो आई थिङ्क त्यहाँबाट पनि हामीले टाइमिङहरू सिकिरहेको हुन्छ सो यु गेट टु सिङ एन्ड देन यु गेट टु परफर्म फर द चर्च सो त्यसले नि हेल्प चाहिँ हुन्छ चर्च कोयर त्यो सिङ्गिङ इज नट सिम्पल नै भेरी अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ नेपालको त नेपाली पारा नै हुन्छ बाहिरको जस्तै त्यो भजन टाइप्स नै एभ्रीवन सिङ्गिङ टुगेदर अनि नेपाली भाकाकै हुन्छ त्यस्तो केही बाहिरको जस्तै त्यो अब ब्ल्याक चर्चहरूमा कस्तो खतरा कोयर हुन्छ
त्यो लेभलको चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई अनि तर मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ जिनमा नै आर्ट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ है इभन लुकिङ एट माई फादर्स फ्यामिली साइड इभन माई फुपूहरू वेन दे कुक दे सिङ एन्ड आई नो देयर सिङ्गिङ नोट बाई नोट के आई मिन सी इज नट अ सिङ्गर तर उसको लाइक इनग्रेन्ड के अनि त्यस्तो लाग्छ मलाई आई डोन्ट कुड जस्ट बी लाइक अ फल्स अजम्पसन बट द्याट्स व्हाट आई लाइक देयर इज त्यो अहिले के रे अर्को ला वान मोर पूर्ण राई अनि सबिन राई त भइहाल्यो अनि धरानहरूतिर नि हामीले पर्फर्म गर्दाखेरि यु गेट टु सी द डिफरेन्स इन द क्राउड क्या सपोज इफ वी आस्क धरानी क्राउड टु सिङ विथ अस देयर इज मोर चान्सेस दिल सिङ राइट अन द नोट क्या something about the East, the East Nepal, they know their music and they are participatory and they are like right on the money. अब त्यो त भन्नु मिल्दैन होला अब सुर्ताल गएको सिलगढीको क्राउड चाहिँ मा अफ ट्युन थियो होला हैन सिलगढीको क्राउड पनि थियो नि कस्तो थियो आई जस्ट नो बंगाली हेभी गाउँछ नि राम्रो गाउँछ आई थिंक अलिकति म भन्छु मेबी वेस्ट तिर चाहिँ अलिकति वेस्ट इज मोर लाइक क्रिकेट टाइप होला नेपालको वेस्ट उनीहरूको पनि उनीहरूको अर्कै किसिमको म्युजिक छ क्या स्पोर्ट्स तिर अलिकति उयो छ उनीहरूको देउडा भन्ने म्युजिक हुन्छ नि त वेस्ट फार वेस्ट नेपालमा सो त्यो अर्कै भाकै डिफ्रेन्ट छ सो त्यो गाना चाहिँ उनीहरूले इन्जोय गर्छ होला हाम्रो जस्तो अब पप सङहरू चाहिँ त्यतातिर खै कति त्यति चल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त इस्टमा चाहिँ है इस्टमा चाहिँ पुरै छ फेरि पूर्वमा चाहिँ इट्स वी अलवेज लुक फरवर्ड टु पर्फर्म इन द इस्ट क्या मजा हुन्छ वेस्टमा चाहिँ पोखरासम्म चाहिँ वी डु हेभ आवर अडियन्स त्यहाँसम्म त पोखरामा अहिलेको यु आर वर्किङ अन एनीथिङ स्पेसिफिक लाइक ट्राभल अहिले त टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु आई एम बिजी कोअर्डिनेटिङ नितेशकै कन्सर्टहरू यताउता अनि मेरो गीत निकाल्नु पर्ने नै थियो तर निकाल्नै पाएको छुइनँ भिडियो गर्छु भनेको टाइम नै पाएको छुइनँ क्या सो I mean, so you manage his shows and stuff? अहिलेको लागि yes. Nice. And what does that look like? I mean, how do you... How do I? So, I am the first person that people have to talk to if they want to go through booking for Nitesh and stuff like that. अनि मैले कुराहरू गर्छु अनि उनीहरूलाई डिटेल्सहरू पठाउँछु यताउता and travel arrangement, everything. Very much like a manager, but I haven't gotten the designation yet. What's a red flag when someone wants to... Red flag when someone wants to what? When someone wants to book a show, has there been any? आज बिहान मात्रै You were a red flag. आज बिहान मात्रै I was having a discussion with a huge red flag. So like people... artist with somebody like who has had success like Nitesh would have a certain kind of a requirement and like payment and people randomly मजाले they'll try to भाउ घटाउने like तरकारी किना जस्तै क्या and you be like pisses me off के अनि आज बिहान मात्रै आज त I stood my ground के okay I will next time when we have the budget we'll we'll work with you भनेको अनि आयो फेरि 2 घण्टापछि मेसेज गरिरहेको थियो मान्छेले के ओके विल त्यस्तो घटाइदिने इभन दे हेभ द बजेट दे विल गो एन्ड गो एज फार एज दे क्यान के अनि मैले चाहिँ रियलाइज गरेको नेपालमा चाहिँ पिपल टेक योर काइन्डनेस फर बिङ टु सफ्टी के अनि इफ यु डोन्ट स्ट्यान्ड योर ग्राउन्ड देन स्पेसली इफ युर अ गर्ल एन्ड अ फिमेल इफ देयर लिसनिङ टु फिमेल भोइस चाहिँ एकदम पेल्न खोज्ने कि आम्मा आज बिहान मेरो दिमाग तातिरहेको थियो बट देन या राइट बिफोर आई लाइक केम एन्ड सो यु गाइज द डिल वेन्ट थ्रु So like on our favor. Okay. You can talk about that show, where and how. Oh, I probably should. What did you think about when he said he'll play some songs at NWC? Oh, I was so excited because he's been a fan of the fighting community, which I don't get personally, but it is his interest and त्यसपछि मलाई पनि जहिले लाग्थ्यो कि एक्चुली मैले तिमीहरूको फर्स्ट हेरेको भन्दाखेरि विच वाज नट अ प्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स फर मी नट बिकज द इभेन्ट वाज ब्याड द इभेन्ट वाज एब्सोल्युटली दामी इट्स जस्ट मलाई चाहिँ गाह्रो भयो हेर्नलाई म मुभीमा त फाइट हेर्दैन म त्यस्तो मान्छे हो कि लाइक सुपर पावर प्ले के भन्छ त्यो
सुपर हिरोको मुभिजहरुमा त फाइट पनि हेर्दिन म लाइक हलमा यसरी बस्छु म आई लाइक ब्लक माई इयर्स एन्ड माई आइज सो त्यहाँ लाइभ हेर्दा त आई अलमोस्ट फेन्टेड हैन म रुए पनि एक्चुअली अनि त्यसपछि लाइक नरुन खिचिरहेछ आई वाज क्राइङ बिकज when that guy that Mandip he got knocked out I cried like the tears is falling off because it's just something not for me no that was a difficult one to see and that was quite impressive as an event that was quite impressive and usko git pani bajyo when hamro Ravindra bhai entered and I was like it would be so nice if he could perform भनेर चाहिँ मैले सोचि नै रहेको थिएँ तर अब त्यहाँबाट अहिले आउँदाखेरि that was NWC 1 अनि अब 5 मा he's performing I'm more than looking forward to that. Let's go guys NWC so what do you not get about fights? Think the more like since you said like you grew up with brothers then I thought like you were like pretty I know मलाई चाहिँ anything to do with एकदम हातापाइहरु डर लाग्छ भन्दा नि I stay away from it. I've tried playing all kinds of sports. The only one sport I said this is not for me was rugby क्या किन रग्बीमा त पुरा rugby is not for anyone though हैन म खेल्न गएको थिएँ क्या त्यो पनि अनि कहाँ यहाँ नेपालमा it was an American group who had invited me उनीहरुको त्यो फोरा दरबारमा पुरा त्यो रग्बी खेल्ने नै बनाएको छ सो त्यो I thought I would be a good participant and I was not. Like the moment I had the rugby and people came to like jump over me I was like so I don't know so it was not for me. So this the contact sports I don't के भने rugby it's not my cup of tea it's not my cup of tea but the funny thing is I have gone to almost all of your events because to support you guys because I see the passion and to support Nitesh also because he's also so passionate about it so अहिले चाहिँ I know like के भइराछ म बुझ्छु के पोइन्ट्सहरु के पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो शक भएको थियो क्या द्याट्स वाइ मेरो त आत्मा निक्ले जस्तै भएको थियो the first punch somebody landed and the आवाज the डुङ like human body being beaten up like that like मेरो साच्चै मेरो like आत्मा गएको जस्तो भयो क्या I like somebody had to catch me मेरो पछाडि को बसिरहेको थियो I don't know त्यति बेला मलाई समातेको थियो कि मलाई यस्तो like म कहाँ जस्तो भएको थियो ट्याप आउटमै हैन ट्याप आउटमा थियो क्या अनि तर अहिले चाहिँ म मेरो इमोसन डिट्याच गरेर हेर्छु जस्ट एज अ स्पोर्ट हेर्छु आई सपोर्टेड लाइक द्याट तर नितेश घरमा हेर्छ नि हैन सन्डेजहरु उले त मज्जाले फलो गर्छ हेर्छ जस्ट म चाहिँ हेर्दिनँ उसँग बसेर उले मलाई हाइलाइट्स भन्छ यस्तो भयो सुनिदिन्छु एकदम एन्थुजियास्टिकली हो अनि हो सुनिदिन्छु तर म खासै म पुरै इमोसनली डिट्याच हुनै पर्छ बिकज इट्स रियली नट माई थिङ मलाई त मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ क्या अप्ठ्यारो लाग्छ अनि भाइलेन्स है भाइलेन्स नि त अब स्पोर्ट्स भन्दा पनि धेरै चाहिँ मैले भाइलेन्स जस्तो गरेर हेर्छु होला कि त्यही भएर म त like because you said अघि भर्खर like you grew up with your brothers भनेर so अब like grew up with brothers भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा त रेस्लिङ खेलेको होला होइन एकदम हाइकिङ गरेको गोदावरीमा हुर्केको सो गोदावरीको सब डाँडाहरू चढ्यो सानोमै सो त्यस्तो खालके आई थिङ्क एकदम आउटडोर्जी लाइफ चाहिँ भयो तपाईँको रिसेन्ट post or something I don't know it was like a post ad types where yes like you left your job or something for like a different career path right like what's that like I mean what was that process like so that job was a journalist I was a journalist for about a little more than a decade because I started very early 17 just like exclusively sports matai No, I started as a sports journalist because I was a basketball player. I used to play national level basketball back then. They saw that and they saw that I was studying 11 ma, media studies, journalism, and they saw that and they like put it together and okay, then you do sports journalism भनेर हालेको थियो मलाई तर त्यहाँबाट सुरु भयो and I became writer and sub-editor for कतिवटा magazines and we started MNS VMag and TGIF भन्ने हिमालयन टाइम्सको थाहा छ त्यसको चाहिँ एडिटोरियल सो त्यो टाइमको जुन त्यो हिटेड न्युज पेपर्सहरू थियो लाइफस्टाइल रिलेटेड त्यसमा सबैमा मैले काम गर्न पाएँ तर आई वाज अ लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट आई वाज नेभर द पोलिटिक्स or the hardcore real journalism म चाहिँ अलि ह्याप्पीवाला रमाइलोवाला आई गट टु टक टु लट अफ रमाइलो मान्छेहरू इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरू अचिभर्सहरू तर नेभर दोज हार्डकोर त्यो एकदम त्यो एक्सटेन्सिभ स्टडी गरेर पढ्नु पर्ने त्यस्तो खालको जर्नलिजम चाहिँ होइन
So गरेँ तर after the earthquake, were you here in the earthquake during the Unfortunately, earthquake? no. I was there. Where were you? Goa. Okay. So earthquake पछि चाहिँ it just like I felt कि I have to get out of the office because if I still work, I would have wasted my entire youth working for organizations, although it was really good pay and the highest of the designation in the office. I just thought ki it's time to get out of the office and do my own thing, and I started my travel show sort of, and that is how singing also came along. Singing चाहिँ मैले गरि नै रहेको थिएँ अलिअलि भए पनि. त्यही त मैले अब अचानक उठेर अब म सिङ्गर हुन्छु होइन अलिअलि गीत चाहिँ आइरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ के थियो मेरो एम्बिसन चाहिँ गीत प्रड्युस गर्न त क्वाइट महँगो लिन्छ नि त राइट अनि आई नेभर वान्टेड टु आस्क मनी टु माई पेरेन्ट्स बिकज वी कम फ्रम अ मिडियम त्यो फ्यामिली अनि माई मम एन्ड ड्याड अलवेज ह्याड हाई होप्स फर मी बिकज आई वाज द अलराउन्डर इन द फ्यामिली अब यसले के गर्छ भन्ने बेला म सिङ्गर हुन्छु भनेर आई थट आई वुड डिसपोइन्ट देम सो मच क्या अनि आई थट कि म जबसम्म म आफै कमाएर एउटा म्युजिक निकालेर त्यसको भिडियो स्पोन्सर गर्न म आफै सक्दिनँ तबसम्म म मम्मीहरूलाई केही भन्दिनँ अनि 2014 मा आई वाज द एडिटोरियल हेड एट MNS VMAG अनि त्यति बेला चाहिँ आई ह्याड इनफ मनी एन्ड आई केम आउट विथ अ सङ ब्रट अ सङ आउट एन्ड माई मम वाज स्टिल लाइक सी वाज सो स्क्यार्ड कि अब म अब यो छोरी अब सिङ्गर हुन्छ भनेर एन्ड सी सेड कि ओके नाउ दिस इज आउट अफ यर सिस्टम तैँले गीत निकालिहालिस् ओके नाउ ब्याक टु तिम्रो काम भन्थ्यो क्या बिचरा अनि मेरो माइन्डमा आई वाज थिङ्किङ माई मम यु हेभ नो आइडिया वाट प्लान्स आई हेभ इन माई हेड भनेर अनि ठ्याक्कै अर्थक्वेक पनि भयो एन्ड वाज लाइक द पर्फेक्ट टाइमिङ टु जस्ट स्विच क्या I see. And that's how you know Sanju, bro. Yeah, we worked together. He was in the same office. Sanju, NWC. Yeah. You पनि MNS मा थियो? MNS मा थियो नि. Sanju bro पनि अति त्यो छ. I've known him for now 4-5 years. I don't know anything. I meet him He's so versatile. I meet him every day besides Saturday, of course. Right? But I don't know much about him, about his life and stuff. He works somewhere, doesn't he? And slowly I hear about like people about him from here, and then I'm like, yo, यस्तो छ यो types go. अस्ति मैले literally last week I thought like I'm so out of LinkedIn because LinkedIn is like एकदम तिम्रो office corporate मान्छेहरु नि त अनि I thought I should join LinkedIn bag and start posting there too कस्तो खाली राखेछु गएको I saw Sanju is like conducting some kind of corporate thing. I was like, what? This guy is like, I see him in the gym doing the fights and stuff. He surprises me actually. Tida, mom, this day on. Like, I come to people, couple of people have been like, ooh, is this the person? Aligiti, keep on, sir. It's the marketing. You're champ types, leading role. I'm like, what? This guy? Like, we just don't talk much at all. We just do our thing, and but we've been meeting each other. The familiar, but I don't know. Who been there? बोल्दै ना. उलाई सोध किताब सोध्नै पर्छ. Then he told me briefly he used to work at Kantipur or something like we that. were I was like, subordinates. As what? Like who? DLE came as I think so. I don't know what that is though. It's बाहिरको उयो के भन्छ होम लोन न समथिङ कम्पनी अस्ट्रेलियन आई थिङ्क म एक्चुअली अस्ति उसँग कुरा गरिरहेको थिएँ आई मिन त्यो हाम्रो उयो वेन्सहरू भएको बेलामा सन्जु ब्रो र म मात्रै थियो नि त बुफेको पछि अनि त्यतिखेर म पनि रियलाइज अब यसलाई दिएको 2.5 वर्ष भइसक्यो तर आई हेभ नेभर ह्याड लाइक अ प्रपर कन्भर्सेसन विथ हिम भनेर क्या अनि अचानक त बिकज लाइक आई नो अब खालिङहरू पनि त्यहाँ काम गर्थ्यो नि त पहिला अनि त्यो सोच्दाखेरि ओके हि हेज अ फुल टाइम जब भनेर त्यसको फेरि सन्जु ब्रोको चाहिँ डबल ग्याङ्गर टाइप छ कि मेरो अफिसमा सेम एउटा भाइ छ कि सारङ भन्ने सेम छ नि दुईजनाको त्यो हाउभावहरू क्या क्वाइट खाले हुन्छ नि सन्जु ब्रो नेवारो मानन्दर हो नि होइन त्यो पनि त्यही हो होइन रञ्जित कार हो त्यो भाइ त सेम थिङ हाम्रो विकी ब्रोको चाहिँ आज आइरहेको थियो विकी ब्रो इज गेटिङ म्यारिड आई थिंक ही इज अलरेडी म्यारिड he's already married and the party ko invitation ayo hola okay great आज बिहान and it's right next door the party venue is right next door where यही गेटको बाहिर गेट बाहिर यसको बाहिरको हो कहिले रहेछ हो म डेट चाहिँ ट्युजडे
Coming Tuesday. किनभने मलाई थाहा छ किनभने उसले मेसेज पठाउँदा मैले आई वाज जस्ट राइटिङ इन माई डायरी यो हप्ता के छ उसको आयो ट्याङ अनि आई वाज लाइक ओके ट्युजडे फर बिकी ब्रो कति बजी रहेछ 5 PM onwards did you not read the invite म निन्द्रामै आई वाज लाइक मैले त्यो ब्राइडको नाम पनि पढेन बिकी एन्ड माई म ब्रो कङ्ग्रेट्स बिकी एन्ड अस्मिता ओके या म्यान हिज अ कुल डुड अस्ति बालीमा हामी सँगै थियो नि त सो यु वाज टकिङ अबाउट I was asking, I was asking, I was prying about his personal life, cause but he's like, oh, your girlfriend saw this, that. I was like, hey, I'm a Bali, mai ta ल्याउने होला फेरि अहिले उले, and he was kind of keen, क्या उले. यता हेर्दै थियो क्या. I was like, oh, के प्लान गर्दै छ के के को लागि. कहाँ ल्याउनु भनेर. So sweet. So yeah, congrats to Vicky bro and Asmita. Congrats. एउटा again talking about Nitesh तपाईं र नितेशको अलिकति त्यो rivalry types हुँदैन rivalry regarding music I don't know how it goes like music and no not in a bad way no we heard this happening I mean like in a good way pushing each other yeah I heard this happening I mean कतिवटा केसमा तर luckily कस्तो rivalry भन्नाले त्यो उस्तो हुन्छ नि मतलब competition type healthy competition खै Do you guys perform together? We perform together very much. Yeah, okay. Mero, I think it's mostly because I think it's because of my nature that I don't think I should compete with him. Okay, तर मैले कति सुनेको छु like if you are like two successful singers or actors they compete भनेर मलाई त supporting नै राख्छ. I would love to just actually support him more than compete with him हैन र. So I don't mean it in that way actually competing. Sorry, like I don't mean to, I meant when one does better the other also aspires we can to do better is what I actually yes there is inspiration, there's motivation, but I don't think there is competition because if his project does well I am equally as happy and I hope I'm sure if something goes well for me I'll be happy too. अनि अहिले त झन् because we are both songwriters हामीले गीतहरु सुनाउने प्रोसेसमा लेख्ने प्रोसेसमा it's always a collaborative work so is it the same kind of music you guys luckily almost same kind. He's the first person in Nepal that I found who listened to American country songs क्या अनि म चाहिँ एकदम American country songs सुन्ने नि त and I've never found a like-minded person in my community or around my friends or family circle अनि उले पनि सुन्छ यस्तो भन्दाखेरि मलाई नि शकिङ लागेको थियो क्या फर्स्टमा चाहिँ अनि उसको र मेरो चाहिँ त्यो वेभ म्यागजिनमा इन्टरभ्यू आएको थियो he was the cover boy एउटा मन्थमा अनि ठ्याक्क त्यसपछिकोमा चाहिँ म थिएँ उनीहरूले सेम क्वेसन सोध्दै रहेछ हाम्रो आन्सर सेम थियो रहेछ कि पछि यसो हेर्दा ल कन्ट्री म्युजिक भन्दा ओ माई गड को थिएन आई अलरेडी न्यू ब्याक देन तर ओ माई गड हाम्रो आन्सर त एउटै रहेछ भने जस्तो भएको थियो त्यति बेला यहाँ हामी चाहिँ बाई एक्सिडेन्ट त के भन्नु त्यहाँ जुन चाहिँ त्यो स्कुल्सहरू थियो नि त्यहाँतिर चाहिँ ग्रुप सङहरू गाउँदा त्यही हुन्थ्यो क्या कन्ट्री सङ्ग्सहरू गाउँथ्यो क्या because country songs always have a story and it has such good melody, especially the story. It takes you through a certain like katha sunaste huncha ni ta. That is what I like about it. Ani hamro ganaharu pani khasma sunyo bhane चाहिँ it always has a backstory. Especially Nitesh I think is such a good storyteller through his music. So yeah. Then coming from that, then what do you think about music scene? Music scene, I love it that it's thriving in its own way, and especially TikTok and social media is helping a lot. I know. तर म नितेशहरुलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति foreign लाग्छ यो concept अनि sometimes we are stuck in this thought process कि should we be producing songs that are TikTok friendly and where people can dance and do certain kind of moves कि should we just stick to the kind of song that we're making and probably अब यहाँको listeners चाहिँ घट्दैछ because everything is now focused to TikTok नि त अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटा battle चाहिँ हुन्छ so एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ jab left hook भन्ने concept थाहा होला हजुरलाई obviously right because it's a fight हैन what's that
I forgot the name of the guy who coined it. What he says, jab भनेको चाहिँ I think यो हो and you left to What's the wine guy? The wine guy. Wine guy. He's the wine guy. Gary V. Yes, Gary V को concept Bro, I हो. hate that guy. Dude. So Gary V को concept अनुसार चाहिँ दुईटा चाहिँ जनताले मागेको दिने अनि the left को चाहिँ तिमीलाई चाहेको गर्ने. So I think पहिला एल्बमहरु त्यही कन्सेप्टमा त बनाउँथे नि. Sorry, के रे? के भन्दैछ म? Gary V भनेबित्तिकै मलाई भित्रबाट like so jab भनेको चाहिँ as public people we give the public what they want. दुईचोटी, right? And you set up the hook behind it. Yes, and the third मा चाहिँ maybe we like spin our spin into it. Okay, it's the kind of songs that we actually want to write and do. Okay, so that's the strategy you feel. गर्ने कि भनेर सोचिरहेको छु because we've never done. म त झन् यस्तो के भन्ने म त मेन स्ट्रिम कमर्सियल सिङ्गर अरे तर आई हेभ नेभर रियली थट अबाउट कुनै गीतको कमर्सियल भ्याल्यु क्या मेरो मनमा जे आउँछ म त त्यही अनुसार फ्याट गरिरहेको थिएँ तर नाउ आई थिङ्क अ स्ट्राटेजी मस्ट बी युज्ड एन्ड त्यो पहिला लाइक एल्बम वाला कन्सेप्ट हुँदा चाहिँ अहिले त अब सिंगल निकाल्दा आई डोन्ट थिंक द्याट्स लाइक अनि एल्बम वाला कन्सेप्ट यु राइट फर्स्टमा त्यो भिडियोहरु निकाल्ने कमर्सियलहरु बिकज लाइक एउटा सिंगलले चाहिँ अनि त्यसले नै एल्बम बेच्ने टाइपको थियो अनि हामी त अब हाम्रो त लेबलहरु छैन त सो देयर इज नोबडी पुशिङ अस यसरी गर सो इट्स अल आउट अफ whim एन्ड अल आउट अफ इन्स्पिरेसन नै हो के हालसम्म जस्तो आयो जस्तो लेख्यो जसलाई मनमा भन्नु मन लाग्यो त्यस्तै गीत पब्लिश भइरहेको थियो तर अब चाहिँ आई थिङ्क 2025 मा आएर एउटा लास्ट गीत छ जुन चाहिँ स्टिल अ लेफ्ट हुक हो हैन त्यो गीत चाहिँ म रिलिज गरिदिइहाल्छु गेट इट आउट अफ माई सिस्टम हैन अनि त्यसपछि चाहिँ आई विल थिङ्क अबाउट ओके वाट कुड वर्क अन सोसल मिडिया विच इज so sad but I mean moving with the times I think that is what we should do. Social media songs like हुन्छ नि social media songs छ कि मलाई सोच्दै dances के चाहिँ social media song भनेर एउटा एक्जाम्पल त्यो एउटा दिएछ नि जोला ग्याङ में चीज भनेको कसम भनेको दिएछ नि हैन त्यही त हो अम्बो त्यो मान्छे अनि त्यो गीत के पत्ता इट्स लाइक सो सोशल मिडिया कोडेड दे हैव सो मेनी हुक्स नेपाली त हैन नि हैन अनि ग्लोबली पनि त्यस्तै नै भइरहेछ इफ यु रियलाइज लाइक ग्लोबली इभन द मेन स्ट्रिम आर्टिस्टहरु पनि ओके हाउ क्यान वी गेट हाम्रो सोशल मिडिया पिपल इन सम काइन्ड अफ डान्सिङ ट्रेन्ड or some kind of सेम पहिला रेडियो हुन्थ्यो अब moving with the times we have to do that because some artistsहरु some कतिजना मान्छेहरु त करियरै रिभाइभ भएको छ नि त just because like some song went viral like त्यो उयो थाहा छैन there was this like चोलो एउटा मान्छे थियो नि who would like go around on his skateboard drinking त्यो juice अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्लिटवुड म्याकको त लाइक गीत नै अगेन इट वेन्ट प्ल्याटिनम खाले with a song from the 80s खाले skateboard so I mean I don't know man hustle. I finally get the concept of wearing these shades because it almost feels like dreamlike state okay it doesn't feel real okay त्यो उयो लाइटले हान्दा एकछिन मात्र तिरिमिरी हुन्छ नि अनि मतलब कस्तो like dream state त नभनौँ but it's like कस्तो hypnotized बबल खाले म बोलिरहेको जस्तै फिल भइरहेछ ड्रिमी छ र अनि त्यस्तो फिल भइरहेछ त्यो चस्माले गर्दा हो कि बिकज आई एम नट गेटिङ टु सी द रियल हुन्छ के भन्नु त्यो जोलाग्याङ म्याचेस अति इजी हो नि अब हाम्रो ब्रो दैट सङ नभन है उनीहरुको एकदम ठुलो फ्यान्डम छ है आउला दे कम आफ्टर यु प्लिज हुन्छ नि and I think some people know the game खाले yeah I mean like I don't know if that person is like that in real life तर अब they know the game they know how to play. I heard he is a monk or was a monk and अलिक बिट्टी होला अब त्यो चाहिँ कि तर मैले चाहिँ सुशान्त माम्सको पडकास्टमा पनि देखेको थिएँ कि उसलाई उसको चाहिँ आउडेको जस्टिफिकेसन आयो उसले चाहिँ त्यहाँ कुनै के लाइक देयर वाज लाइक अ हाफ नेकेड गर्ल अन द एउटा पर्टिकुलर लाइनमा के मिल्क कुनै के भन्दाखेरि अनि त्यो किन देखाएको मलाई थाहा छ किनभने म भेज हो खालि आउडे म रक्सी खाँदिनँ but that again त्यो video again blew up and again he got some more views on his song so I think some people know how to play the numbers yes and good for them तर हुनु चाहिँ त्यही रहेछ to each their own हैन ठिकै छ अहिलेको तपाईलाई मनपर्ने आर्टिस्ट चाहिँ
को छ लाइक बिसाइड नेपालमा यु फलो टु सर्टेन मन पर्ने आर्टिस्ट कति धेरै छ है तर नामहरु नलिम होला बिकज फेरि यता भन्दा यता छुटिन्छ यता भन्दा यता छुटिन्छ सो देयर आर so many all of them are good Kumasagar is really good I really like his voice good texture and the kind of songs he does very kosto spiritual type ko cha usko ta genre nai I think coming from a bhajan background that this B Kumasagar not rider ni je mukkema Kumasagar utteko degi Kuma sut हो र अस्ति कस्टम तेजले गर्दा मात्रै हामी चाहिँ लाइभ हेर्नु गइदिएको ओके द्याट्स नाइस यति राम्रो साथी कि म जानु पनि इच्छा थिएन मैले लु गइदिम लु हाउ वाज द एक्सपीरियन्स ब्रो हियर फ्रम हिम डिड यु क्राई not that great तर मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो थियो why not हैन खै कुनी किन लाइक प्रोग्राममा थियो नि त the event त्यो क्राउड को भाइ performance was he came down a balloon damn it like you can't get more dammy than that हैन लाइक अब त्यो सबैजनालाई मजा आयो भने मजा आउँछ नि त कहिले काहीँ त स्पेशली when in crowd नत्र त घरमै बसेर सुन्छु नि अरूलाई मजा आएन I didn't feel it अब खै त्यो चिसोमा त्यो खेतमा भएर पनि होला है भाइब अफ भयो भने अफ हो के फेरि वर्स्ट थिङ चाहिँ मलाई चाहिँ मन नपर्ने भनेको चाहिँ लाइक यो टाइममा शो स्टार्ट हुन्छ भनेपछि अनि त्यसको 6 घण्टा पछि स्टार्ट भएपछि चाहिँ that's the worst we've been standing for like 4-5 hours straight and now it's difficult for the upper portion of my body to enjoy anything खाले के त्यस्तो चाहिँ अर्गनाइजरले याद गरिदिनु पर्छ कि मेरो एउटा सोझो साथी छ ओ माय गॉड शी इज अ कजन शीतल तुलाधर सोझी है मेरो सानोदेखिको स्कुल बेस्टी तेरो कजन उसको कजन रहेछ क्या अनि त्यो अफ अल द पिपल कन्सर्ट हेर्न गएको विपुल दाईको अब विपुल ऊ कन्सर्ट जान्छ भने म आई कान्ट इमेजिन के शीतल गोइङ टु कन्सर्ट अनि कस्तो भयो के भयो यस्तो बोर भयो यस्तो झुर भयो भने लाइक नट विपुल दाईको पर्फर्मेन्स त्यहाँ अर्गनाइजरहरूले के माथि तल गर्दैछ कि दे वर सपोज टु स्टार्ट 7 हो कि कतिरै 12 बजीसम्म बसिसकेर नआइदिएको अरे क्या सो अभियसली पछाडि के मिलेन कुराहरू होइन अर्गनाइजरसँग अनि सी जस्ट ह्याड टु गो होम रे क्या अनि आई वाज लाइक ओ माय गॉड यस्तो त नहुनु पर्ने नमिल्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ अनप्रेडिक्टेबल यस्तो हुन्छ कि कति अर्गनाइजर्सहरूले त्यो जुन मेन त आई थिङ्क लास्टमा पेमेन्टै हो पेमेन्टहरू चाहिँ अपफ्रन्टहरू दिन नखोजेर अलिकति क्वालिटीहरू हालिदिन खोजिदिने अथवा हामीले जुन चाहिँ टेक राइडर पठाएको हुन्छ नि यो चाहिन्छ भने त्यो नल्याइदिने अथवा एकदम सस्तो खालको ल्याइदिने त्यस्तोमा चाहिँ एकदम जान्छ एकदम मुड अफ हुन्छ आर्टिस्टहरूको even though like you guys have already signed a contract and all we've signed the contract they पनि गर्दिन्छ के त्यस्तो कतिजना अब सबै राम्रो हुन्छ नि हुँदैन फेरि कोही चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अर्गनाइजर्स तर अभियसली शीतल गएको त्यो कन्सर्टमा अर्गनाइजर र इभेन्टको भेन्यूको के मिलेन तालमेल मिलेन बिकज आई नो कि विपुल दाईको टिम एकदमै प्रोफेसनल टिम हो उनीहरूले त आफ्नो तर्फबाट केही गराएन होला सो त्यहाँ केही कुरा मिलेन सम ठाउँमा चाहिँ कतिवटा ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यो अब क्राउड पुल गर्नलाई अति डिले गरिदिन्छ क्या म अस्ति पोखरामा हुँदाखेरि लाइक अब म चाहिँ खास सुन्दिनँ त्यो वर्तिका अनदर राई वर्तिका एम राईको त्यो एकजना भाइ थियो क्या मेरो अफिसको अनि ऊ चाहिँ अति वर्तिका फ्यान जाउँ भन्दै लु जाउँ भनेर यसो हेरेको 7 बजे रहेछ होइन अब 7 बजे भनेपछि 8 बजे 9 बजीतिर जाउँ न त 9 बजे गएको लाइक सम ओपनर ब्रान्ड अब यो सकिन लाग्यो होला भन्न थालेको सक्यो वाज इट इन अ क्लब प्याराडिसोमा क्लबमा चाहिँ त्यस्तो गरिदिन्छ भने अनि त्यसपछि उसको हस्बेन्डले बजाउन थाल्यो वर्तिकाको हस्बेन्ड युगल अनि त्यसपछि द्याट वेन्ट अप टु लाइक 12 अनि त्यसपछि म चाहिँ ब्रो म चाहिँ सक्दिनँ ल कुर्नु अब भनेर म चाहिँ गएँ क्लबहरुकोमा 12 बजे सुरु गर्न लगाइदिन्छ आई डोन्ट नो व्हाई एक्ज्याक्टली हाम्रो कन्सर्ट अब 5th जुन भने हो नि कन्सर्ट एक्चुअल कन्सर्ट स्टार्ट 6 जुनमा कि मिडनाइट पछि क्लबहरुले सबै क्लब नेपालको क्लबहरुले 12 बजेपछि हामीलाई स्टेजमा गराइदिन्छ कि इट्स अ नर्म आई डोन्ट नो एन्ड अन टिकट्स दे राइट 8 हैन व्हिच इज एब्सोल्युटली अनफेयर टु द ऑडियन्स एन्ड टु अस अल्सो हामी वेट गरि हुन्छ अब जाउँ न भनेर हुन्छ ए उनीहरुले नै होल्ड गर्दिने एकछिन अब तातिदैछ क्राउड एकछिन तातिदैछ आई थिंक द trick is to have people drink as much and then hold them for a while किनभने फेरि आएर परफर्म गरेर सक्यो भने त गयो सागरमा and drank we did कुमार सागर स्टेजमा आउने दिसमा हामी त ल्याप हात दिँदै थियो हामी ब्याक oh no मेन सङमा चाहिँ यिनीहरु हर सँगै भन्दा चाहिँ what was this thing about him landing on a balloon it was that balloon fest
इन पोखरा उसलाई चाहिँ पछाडि होइन अलिक त्यो डार्कनेसमा चाहिँ एउटा बलुनमा चढाएर चाहिँ उडाइदिएछ त्यहाँदेखि हामीलाई 4-5 घन्टा कुराएपछि चाहिँ अचानक स्पटलाइट अन भइदिएको कि स्पटलाइट अन मान्छेहरूलाई फेरि थाहै छैन Was it him or just entire band? No, just him on the spotlight on one balloon and it's like descending taller, you know, and he's like ayo, yeah, he's like waving and stuff. I'm like damn, it reminds me of like the Shawn Michaels types. Of course. So it's like okay, then he came running but he looked a little unfit. I was like damn, he should work on his cardio. Oh my god. Guys, you're gonna get so much hatred from his fan no base. I can't call a spade like what, like he looked a little like unfit like. I can't imagine. It sounds very comical, Tara. No, I hope he pulled it off. Yeah, like no, I'm not saying it's bad, bro. Like the jelly roll khalke. Oh my god. Jelly roll. Well, anyway, props to him for actually even agreeing to do that. No, it was pretty cool. त्यहाँ मजाले भिडियो टके भिडियोमा पनि उसको द ड्रोन जोनहरु टके हाम्रो प्याराडाइम टिभी साइडमा अनि भुटानको कुरा गर्दा भुटानको स्ट्यान्डर्ड दामी छ नि हामी नेपाल अब नेपाली नै हो के भन्ने लाइक यु नो उनीहरु नेपाली जस्तै नै हो नि अब सेम जेनेटिकली सेम नै उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड छ के सम जे गर्छ उनीहरुले मजाले चिडिक्कै आफ्नो फ्लेभर हालेर हामी चाहिँ हिन्दी हुनु थालिसक्यो हो यु राइट गीतहरुमा पनि अहिले म नोटिस गर्छु धेरै नेपाली सङ्ग्सहरुमा एकदम हिन्दी इन्फ्लुएन्स चाहिँ सुन्छु मैले अब कहाँ भन्दैछु त मेहन्दी लगाउनु थालिसक्यो बिहामा अब आजकलको है एभ्री बिहा त्यही ट्रेडिसन संगीत मेहन्दी है संगीत र मेहन्दी चाहिँ के डिफरेन्ट हो दुईटा डिफरेन्ट हो नि संगीतको एउटा डे एउटा आउटफिट एउटा मेकअप संगीतमा चाहिँ के गर्छ नाच्छ संगीतमा अब सब फ्रेन्ड्सहरु आएर नाच्ने पार्टी अनि फेरि रिसेप्सनमा पनि नाच्छ हैन रिसेप्सन जसले संगीत गर्दैन त्यहाँ चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ नाच्ने रे रिसेप्सनमा चाहिँ संगीतमा चाहिँ आई डोन्ट नो व्हाट द कन्सेप्ट इज मलाई त त्यो फनी लाग्छ मेहन्दी पनि हैन नि हाम्रो हैन मेहन्दी पनि हैन हाम्रो संगीत पनि हैन नि हाम्रो दिस इट्स अल टेकन अप फ्रम द मेहन्दीको चाहिँ त्यो सिन बिहा छ त्यो ब्राइड यसरी बसिरहेको हुन्छ नि दुईजना लगाइदिएर सहेलीहरुसँग These were things that we used to see in Bollywood movies. Now it's very much prevalent. King Karan Johar, bro. धर्म प्रोडक्सन्स ले तिमीहरुको बिहामा के हुँदैछ हेर्छु नि म पनि हाम्रो बिहामा म त इलोप कुन चाहिँ your question is also I don't know if you don't want to get into it, like you can just say you don't want to get into it. Okay, सुन्लाई भगवान मलाई त खासै थाहा छैन but recently like I wouldn't say I'm an advocate, but like I'm pretty much open about how especially on the podcast forum, if anyone comes and asks me person or I'll just like I find this beauty pageant shit like at the counter societal types you know like तपाईँले भनेको जस्तो अब MC भन्ने बित्तिकै looks पट्टि ध्यान छ बेसी क्वालिटी पट्टि छैन just exterior पट्टि छ अन्त हामी as a country it reflects to a certain extent what the crowd reflects, right? Like if the organizers are investing into looks rather than your mic skills and you call an MC, it kind of reflects to our society as well. And I'll go out on a limb and I say I hate it like when there is, I'm not saying it's nothing to do with gender, okay? It's nothing to do with gender. It's just like Mr. Mrs. It's just a title or something. Nepal, like strictly based on like I don't know what. I find it is like at the extent of grooming, like from organizers, some shady freaking characters behind the scene, like borderline. I have had friends who've friends that want about Chineko associates. I've heard it from first party, to a certain extent. There's a lot of grooming. There's a lot of like. You gotta please people, you know. You gotta like bend over backwards for what? Like one fucking title, exactly. Like, and it affects your psyche so much. Like, and I look at that and I have a sister, right? Someday hopefully I'll have a daughter. Like when people ask her, "What do you want to be?" I don't want her to fucking say like, excuse my language, but like Miss Nepal, like you know what I'm saying? Like she'll be detained if she does that, like.
I can't say I'll be spanked. You'll be surprised after you become a father. So yeah, just because I feel you see your friends in that you might have been yourself in that race as well. Let's call it a race for now. And hindsight ma herdakeri, now you're more mature. Of course. Maile bhanda, it sounds like I'm coming from a part of hate, but I see it as it is. No, it's not hate. It's rational. And plus, like the ladies also who are like put up in that pedestal like that, their heads also go up their ass a little bit, like, you know what I'm saying? Bring it back, bring it out a little bit, like stay humble, yo, like, and like entitlement, so like from all parties, and you know, like what's your general? What you gotta say? This take on Miss Nepal has been one of my, I think, most watched interviews. And people, so many of them recognize me from that interview than me being what I do. Okay, this was like way back 2020. It was right on COVID. COVID हाम्रो पासाङ ब्रोले बोलाउनु भएको थियो. पासाङ, he now runs a podcast. Pasang, no, he's just a friend from the media. But you can call him a friend, yes. Man, cringy, bro. बिचारा जस्तो नभन न. हैन, तब त्यही त सोधेको, तपाईको साथी हो भने तपाईले हो भनेको म भन्दिन हैन. तपाईले अब हैन भने साथी भन्नाले we don't hang out outside of the studio. Clickbaity ass faced like kind of person, like clickbait you like into. I've watched his content. अहिले चाहिँ हो, मैले अस्ति उसलाई भेटेँ थिएँ recently and I said कि एकदमै clickbaity छ भने चाहिँ भनेको थिएँ. Nitesh broke to a certain extent, but mostly season like अति clickbaity types. Then and he looks like a guy who treats his employees like damn badly types also. He might not be, but he looks like it. He's a very nice dude. I'm sure he is. I'm sure. And he's a very good journalist. I'm sure. He's a very good journalist. I didn't say that, like, but but his recent was clickbaity isn't good. Very clickbaity. And I believe he just interviewed a girl who went viral for wearing ekdamai how is that good journalist? I know. No. Okay, I'll tell you. I'll separate these. He's a good journalist because the day he asked me these questions and everything, the way he prepared that interview was very nicely done. That's why I'll give it to him. He's a good journalist. He's a good patrakar, हैन. तर recent times मा चाहिँ उसले एउटा podcast गरिरहनु भएको छ उहाँले, अनि मा चाहिँ he interviewed this girl who just went viral for wearing एकदम skimpy लुगा एउटा ठाउँमा के एउटा popular destination मा. And she went viral for that and he interviewed her and त्यो चाहिँ I questioned, okay, so now you've started doing this, Pasang bro. No, everything, actually she's a very good travel influencer, right? खाली त्यो दिन चाहिँ त्यस्तो लाथेर लुगा and everything he was trying to justify बिचारा, हैन. Podcast one is more like coffee with Karan types. Coffee with Pasang types. Yeah, and so I'm sure he's good. Like मैले चाहिँ अब मैले चिनेको मान्छेहरुको हेर्दा उ पनि त्यस्तै भयो के उलाई पनि क्राउडली इन्फ्लुएन्स गर्यो के I think he's just अब यो I'm sure he's good. Like don't get me wrong, jab left hook भन्छ उ पनि like दुईटा viral content and I'll bring a guest भएर होला अनि राम्रो guest. But he's a genuine guy and he's been in media for a very long time. अनि it's just that अब किनभने अब चारैतिर पडकास्टहरु कति भाइरल भएर मान्छेले घर बनाएर छ, गाडी बनाएर छ. सो आई थिंक ही अल्सो इज लाइक हुन्छ नि म पनि अब गाडी बनाऊ हैन त्यस्तो हैन म नि अब म पनि भाइरल हुम भयो होला के ब्रोलाई. तर हैन द राइट पिपल हैव आई एम श्योर पोइन्टेड इट आउट. अनि मैले पनि अस्ति भेट्दाखेरि आई हैड एन अपर्च्युनिटी से ब्रो प्लिज आई थिंक चिल डाउन अन द भनेर भनेको थिएँ. And if you want to make money out of podcast, that त्यही नै रहेछ. त्यही रहेछ के टेक्निक. That's also why we don't do that. अनि and money from music is also, if I write like outlandish lyrics and have like girls dancing and viral त हुन्छ, पैसा पनि कमाउँछ. But is that what you want personally? I don't want it, but there are some people want भन्दा नि उनीहरुको निडै हुन्छ होला के. They come from कस्तो कस्तो ब्याक, you never know नि त. म मिडल क्लास फ्यामिलीमा छु, म अलि कम्फर्टेबल होला हैन. कोही मान्छेको त अब त्यो one shot in life in career हुन्छ, so they go all out होला. So अहिले त I don't judge. खासमा एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई as a friend at this point I can मलाई अस्ति सोचिरहेको थिएँ के लाइक किन तपाई निदेशलाई त अलिक चिनेको अब निकै भइसक्यो actually, and we've hung out multiple times and I like hanging out with you guys regardless of whatever it is, and there's no you guys are you guys. You know what I'm saying? Thank you. There's no like अरु मान्छेहरु भेट्दा you're someone else. Exactly. I hate that.
And every time we've met first, they can you're the same person. Like that's what I was trying to get at. I don't know. I know we were talking about your pageants. You're trying to skip that part. No, I was not. So how did we go from pageants to this pasang guy? So I was saying कि उले इन्टरभ्यु लिएको बेलामा भएको क्वेशन्सहरु थियो यो अनि this was not premeditated हैन अनि उले क्वेशन सोध्दै गयो मैले मेरो मनमा जे छ भन्दै गएँ. So to give you a background, I think Tej doesn't know that I was in Miss Nepal, and before that, prior to that, I was in Miss Teen and other because त्यति बेला when we were younger, अहिले पनि हो prevalent, तर त्यति बेला झन् कस्तो थियो भन्दाखेरि to prove something, to make a name for yourself, you had to come like एउटा प्लेटफर्ममा एउटा जित्यो भने चाहिँ तिमीले नाम बनाउँथ्यो अनि त्यहाँदेखि you could launch off to whatever you wanted to do. So I was taught, being the this person who wanted to achieve so much at a young age, I thought if I also nail this, it's going to be such a moving point for my in my life. But as I participated, I also got to represent Nepal, go to Miss Tourism and stuff like that. I saw it's such a huge waste of my time, my talent, my youth, and so much of money also, because obviously free you have to buy nice clothes, you have to do your nails, you have to buy nice heels, makeup. They're all expensive. Of course, all by yourself. It's not like no. Nobody pays for you. Nobody pays for you. Even when you represent Nepal, the way they can doesn't routine of Nepal bond what pay for that shit. Routine of Nepal, why would it pay? No, because these fuckers are posting every day about it looks like as if they are it's just a glamorous post. They paid all any photo ma keti ayeपछि obviously if it's a beautiful, unfortunately our human psychology is त्यहाँ धेरै eyeballs जान्छ यता उता. The matter of the fact is अनि त्यो interview मा चाहिँ भनेको थियो के would you do it again, and I said I would never do it again, and I would never suggest my sisters in my family, my daughters in the future, never go for it. Tara, despite of knowing all of it, if you still want to go, personal choice हो जाँदा हुन्छ हैन. त मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको मलाई एकदम नराम्रो त्यो पीडित यताउता हैन कि, it's just that don't go for it. It's too waste of time. I could have done so many things. Just like I could have taken nice workshops or like invested my time and my youth in something productive. And last ma गएर चाहिँ के पनि भएको थियो हैन. मिस नेपालमा चाहिँ the main organizer had also told me you are actually one of the winners. I cut you off because certain I don't like your stuff. मलाई भनेको थियो नि त, which I had never shared with anybody. Like what? अनि त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले भन्दा थिएँ के यो मान्छेले चाहिँ मलाई यस्तो भनेको थियो. So इन्टरभ्यू हेर्दैछ के भन्नु अनि I wouldn't want to repeat it again हैन, because it would be like इन्टरभ्यू हेर्नु पर्ने हामीले पासाङ ब्रोले भ्यू पायो गरके. It'll look like I'm trying to cash in on that subject which I don't want to. Because whatever I wanted to say I've already said it हैन. तर to summarize it for you, I just said ki there was this main organizer of Miss Nepal who said ki Samriddhi, like looking like point blank in my eyes, he said, Samriddhi, you were one of the winners. I took you out because so and so I didn't like you for these and these reasons and stuff like that. He really wanted to break my spirit because I was this bright spirited girl, and then I don't know, something happens to Nepali men when they see like a really confident girl. But it broke me so much, but I didn't show it to him. I just said, it's okay, it's your organization, it's okay. Ani पछि I applied on like इखमा के म देखाउँछु यसलाई टाइपको गरेर I applied अर्कोमा अनि I got to be Nepalको representative, which sounds so good, and it was a nice experience for me back then. But now looking back at it, I was like, it was such a huge waste of time. अनि त्यो मैले भन्नुको कारण चाहिँ लास्टमा गएर त फेयर पनि नहुँदो रहेछ नि तिम्रो लाइक पसिना त्यो सबै दियो. आमा बाउको बिचारा मिडल क्लास फ्यामिलीको आमा बाउको अलिअलि पैसा अलिअलि के धेरै नै पैसा खर्च नि हुन्छ गऱ्यो. लास्टमा गएर आत्मालाई सुन्न पनि हुँदो रहेछ. सो केटीहरूलाई मैले अलिकति वार्न गर्दा मात्रै थिएँ. सो त्यो चाहिँ त्यति बेला अलिकति भाइरल पनि गएको थियो. अनि अहिले चाहिँ के भन्छ आई नो कि इट्स अ बिजनेस. अब इफ आई वान्टेड टु मेक मनी होइन, I might as well just start like यस्तै के मिस or मिस्टर समथिङ क्या, अब मिस्टर पडकास्ट टाइपको क्या होइन, पडकास्टरहरूलाई बोलाएर गराएर होइन अनि गरेर भोट गर्न लाएर मान्छेहरूलाई अनि त्यसको नि पैसा उठाएर अनि स्पोन्सर्सहरू पनि लिएर आएर नेसनल इट्स बिजनेस के, इट्स अ बिजनेस. मैले पैसा कमाउनु मेरो बिजनेस हो नि त यो त. तर कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, ओ माई गड आई गट टु विन, आई गट टु वेयर दिस क्राउन, आई गट टु रिप्रेजेन्ट माई हुन्छ नि भने जस्तो लाग्दो रहेछ. सो बच्चा बेलामा चाहिँ मेरो सोच त्यस्तो रहेछ क्या, त्यस्तो नाइभ रहेछ क्या. सो म चाहिँ त्यो बुझाइदिनलाई खासमा गएर केटीहरूलाई एक लट भनिदिएको, तर विच मेनी मिस नेपाल डिडन्ट टेक इट
in a winning spirit. I know, and most of them had. Were some of them vocal about it? They were absolutely. I'm sure they texted you and confided with you. They didn't just texted me. They posted on the stories, tagged me, and proceeded on to block me, and then. Do you think like they were like some were bitter towards you? Very, and I was like so surprised because I thought they would know of all the people what I'm talking about. It's just that I think I attacked an organization that gave them their entire identity in life, and that they were so protective about it. But if they think in terms of like as a girl, as a KT, and what they're contributing, and if they continue to just champion that, and त्यसको effect के हुन्छ भनेर उनीहरूले सोच्यो भने उनीहरूले पनि ब्युटी प्याजेन्टहरू उनीहरूले सपोर्ट गर्दैन होला कि उनीहरूले आफ्नो छोरीहरूलाई जान दिँदैन होला कि बिकज नाउ देव गन थ्रु इट नि त इट्स जस्ट द्याट उनीहरूले म जस्तै भोकली भन्न पाएन मलाई त खासमा टु नट विन एनी टाइटल देयर वाज अ ब्लेसिङ रहेछ क्या लास्टमा त अहिले हेर्दाखेरि बिकज नाउ आई क्यान टक नि त तर इफ आई वाज लाइक वान अफ द विनर्स आई वुड बी बाउन्ड बाई द अर्गनाइजेसन लाइक आई वुड नेभर सेड एन्ड लाइक झन् नट पब्लिकली होला मैले सुटुक्क चाहिँ भन्थेन नजा भन्थेँ होला तर पब्लिकली भन्न पाइन्थेन नि त बिकज मेरो क्राउन खोसिन्थ्यो एन्ड वाट एम आई विदाउट माई क्राउन हुने होला कि कतिजनालाई सो त्यस्तो भएको थियो तर आई थिङ्क इट्स बिन अ लङ टाइम अनि सबैजना त अहिले त चिल भइसक्यो एक्सेप्ट फर फ्यु सिनियर दिदीज हु स्टिल सो बिटर टुवर्ड्स मी बिकज अफ द्याट अनि मलाई जहिले पनि एनडब्ल्युसी आउने बित्तिकै मेसेजेस आउँछ क्या दा मिस नेपालको आउँछ यो पालि म जहिले पनि जिस्काइरहेको हुन्छ नि त पडकास्टमा मिस नेपाल यो त्यो भनेर हाम्रो सोसाइटी नि नेपाली सोसाइटी चाहिँ वी आर बिल्ट अन कस्तो भन्दाखेरि बाहिरकोबाट हेर्ने झकावमै हामी छौँ कि ह्याप्पी छौँ कि जस्तै कि नेपालमा हेर न विदेशमा के काम गरिरहेछ तिम्रो छोराछोरीले मतलब छैन तर विदेशमा छ भने दे आर सो ह्याप्पी क्या हुन्छ नि सो बाहिरको त्यो अलिकति फेक देखावटी उसमा छौँ कि हामी भेरी मच अहिले पनि त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि यस्तो प्याजेन्टहरू चाहिँ अहिले पनि हुन्छ नि बढावा भइरहेको अब टिकटकै खोलेर हेऱ्यो भने कति नानीहरूलाई सिँगारेर राख्या हुन्छ विच लुक्स क्युट इट्स ओके बट देन कस्तो मलाई त कतिचोटि चाहिँ ऊ पनि लाग्छ क्या त्यो धेरै अलिकति युजै गरिरहेको तिम्रो बच्चाहरूलाई फर भ्युज जस्तो लाग्छ एन्ड भ्युज लाइक पिपल डाई टु बी भाइरल कि आई मिन लाइक हरेक घरको एम्बिसन भइसक्यो होला कि भाइरल हुने क्या अब भाइरल त अब नेपालको मेन वर्डै भइसक्यो सो त्योबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो सोसाइटी चाहिँ अझै बाहिरको देखाउनेमा धेरै भ्याल्यु गर्छ नट द रियल थिङ्स लाइक एजुकेसन ओर हुन्छ नि इट्स एब्सोल्युटली अनफर्चुनेट अनि देयर इज नथिङ वी क्यान डु अबाउट इट एक्सेप्ट जस्ट मेक एन observation and try to change in our but can we not though can we I don't think so there are too much like majority would be leaning over that side and we'd just be the minority saying something so to change yeah आफ्नै सर्कलमा मात्रै होला आफ्नो सर्कलमा मात्रै लाइक इफेक्टिभ चेन्ज ल्याउन सक्ने आई डोन्ट थिङ्क एनीवन क्यान चेन्ज द्याट अनि जे कुरामा पनि होस् है मलाई चाहिँ लाग्छ कि जति आफ्नो रिचमा छ त्यति मात्रै चेन्ज एन्ड अनफर्चुनेटली अब एभ्री वान वोन्ट वान्ट टु डु द्याट सम हेभ देयर ओन अब के भन्छ त्यसलाई फाइदाहरू लाइक यु सेड द बिजनेस ओनर्स हु रन द सो उनीहरूलाई त फाइदा हो नि त दे मेकिङ मनी आउट अफ पिपल्स need to be on under the spotlight. यस्तै रहेछ अब 2025 तिमीहरूको कस्तो क्याजुअल हुन्छ कन्भर्सेसन मैले सिरियस बनाइदियो हैन त्यही सोच्दै थिएँ पनि अप्स एन्ड डाउन्स ल रमाइलो कुरा गरौँ न त ल प्लिज तिमीहरू दुईजना यस्तो सिरियस भयो कि लाइक मैले लाइक डायल डाउन गरिदिएँ क्या जस्तो भइरहेको हैन त्यो के भन्ने त्यो अलिकति सोच्नु पर्ने खाले validation is that validation yes we thrive on validation as society that's a त्यही भएर पनि यो सङ्गीत मेहन्दीहरू धेरै आएको होला कि वान्ट टु सो होइन हुन्छ नि आइम नट सेइङ जसले गर्यो लाइक उनीहरूको ह्याप्पिनेसको लागि गर्यो एन्ड देयर चोइस तर देयर इज मोर अबाउट सोइङ देन एक्चुली हुन्छ नि बिङ जस्तो कि फर इक्जाम्पल आई गिभ यु रिसेन्ट अपडेट तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला देयर इज वान फेमस सिङ्गर होइन अप्यारेन्टली हर म्यारेज इज फलिङ आउट होइन यो मैले भर्खर टिकटकमा देखेको लेट्स नट नेम हर तपाईँहरूले चिन्दैन होला बिकज सी इज लाइक नट फ्रम द पप जर्नर कि अलिकति हाम्रो यस लोक जर्नरको हो सिङ्गर अनि फलिङ आउट अनि एन्ड आई फेल्ट ब्याड कि बिकज इट वाज जस्ट लाइक आई फेल्ट लाइक सी वाज जस्ट म्यारिड लाइक 2 days अगो जस्तो कि अस्ति भर्खर बिकज आई स हर म्यारेजको वेडिङको पोस्टहरू अनि म त अस्ति भर्खर बिहा भयो मान्छे कस्तो लाग्छ यस्तो हेरेँ उसकोमा गएर यस्तो हेर्दाखेरि सी डिड द एन्टायर त्यो झिङ ब्याङ के
of the wedding, the ceremonies, everything. And last month, the freaking wedding, marriage didn't work. अनि मैले चाहिँ त्यही भनेको कि हामी एज एन एन्टायर सोसाइटी चाहिँ त्यहाँ धेरै फोकस छौँ कि देखाउनमा लाउनमा खुवाउनमा अनि त्यो रियल कुरा विच एक्चुली मेबी सस्टेन द म्यारेज त्यस्तो अथवा अ पार्टनर पनि अब जेन्युन उसको जेन्युनिटी हेरेर यताउता होइन कि अब कहाँ बस्छ कहाँको पिआर छ उसको घर के छ त्यस्तोहरू त्यहाँ छ कि हाम्रो अनि मलाई त्यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि उसको लागि चाहिँ बोर लाग्यो तर त्यो चाहिँ फेरि नेपाली सोसाइटीको चित्र जस्तो पनि लाग्यो क्या सो त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ अहिले जस्तो लाग्छ कि अब अहिले लाइक सिन्स वी आर लाइक एट एन एज वेयर अ लट अफ फ्रेन्ड्स आर गेटिङ म्यारिड मैले नोटिस गरेको छ अ लट अफ देम आर गेटिङ डिभोर्स प्रो कस्टम ढाटेको होइन लाइक गुड थिङ एक्चुअली बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु पुट अप विथ somebody's bullshit just because you're married भन्ने नि कन्सेप्ट राम्रो हो के but are like they now finding like a quick and easy way out खाले पनि I mean, as long as you don't have kids it's all right as a society compromise गर्ने ability घटेको हो कि त्यही मैले त्यही भनेको तर compromise गर्ने because like कति जनाको चाहिँ 1 वर्षमा पनि के 1 वर्ष 6 महिना त्यस्तोहरुमा पनि and what did the म त एकजनाको 12 दिन do भन्त एकजनाको 12 दिन पनि थाहा छ you be surprised अनि त्यही त त्यो ब्रेकिङ पोइन्ट चाहिँ के थियो हैन त्यस्तो 12 दिनमै हाम्रो के चाहिँ तिमीले चाल पायौ टाइम्स के व्हाट वाज इनसाइड द क्लोजेट खालके त्यो चाहिँ हेर्दिम न 12 दिनमा apparently the bride fled to the house so I don't know what happened there bro the bride was like yo what's happening bad surprise don't know what happened but I'm generally as a woman point of view I'm generally happy that if the woman is asking for a divorce I'm happy that they're asking for a divorce because you don't have to put up with nobody's shit के अनि कम्प्रोमाइज गर्ने एउटा कुरा हो तर धेरै आइडलाइज पनि गरा हो जस्तो लाग्छ के जस्तो कि only recently I got to learn the concept of marriage came in 19 कहिले 60s 70s मा त अमेरिकामा है यो चाहिँ अमेरिकामा हैन युके मा no 96 just sorry maybe before that 1600 हरु छ होला त्यो भन्दा पनि अगाडि होला हो हाम्रो चर्च धेरै अगाडि होइन maybe 100 years ago युके मा ल्यान्ड को लागि यस्तो हुन्थ्यो रे के You mean like government with your official उयो टाइप्स को मैले जस्ट उले भनेको चाहिँ के भन्थ्यो नि त 1960s सम्म पनि केटीहरुले चाहिँ बैंक कार्डहरु बनाउन पाउँदैन थियो रे के त्यसरी भनिरा थियो आई डोन्ट नो है मेबी आई गट द रङ 1660s भन्यो कि 1960s भन्यो अनि बेसिकली चाहिँ केटीहरु चाहिँ के रहेछ भन्दा त्यति बेला द कन्सेप्ट म्यारेज स्टार्टेड हाउ भन्दाखेरि चाहिँ द गर्ल लाइक केटी र ल्यान्डको चाहिँ उ रहेछ के एक्सचेन्ज रहेछ के सो द गर्ल वुड गो टु गाइज हाउस अनि उसको ल्यान्ड चाहिँ अब त्यो केटीको हुने त्यस्तो खालके रहेछ के पहिला म्यारेज चाहिँ त्यसै सुरु भएर रहेछ रे के अहिले पनि त्यही त हो नि अहिले पनि इन मोस्ट केसेस अझै फ्रिज आउँछ टिभी आउँछ almost the same concept हैन तर what's mine is yours खाले तर yeah I think it's the movies to blame because movies made it so romantic आपकी बेटी तो पानी पिएगी ना क्यों थियो भने चाहिँ आपकी बेटी पानी पिएगी भने के ठन्डा पानी आपकी बेटी तो पिएगी ना भन्छ नि अब फ्रिज ल्याइदियो भने चाहिँ आई थिंक हम तो ऑफिस में होंगे घर में आपकी बेटी पानी पिएगी आई थिंक यू शुड नेभर दाइजो माग्दाखेरि कसम मैले नेपालको बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै हिन्दी मेरो अचानक राम्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ अलिकति we may have a concert in Siliguri soon actually फेरि कहिले हो you should join us if you can I just came back from Dharan कसम यो पोइन्टमा त म सामानहरु बोकेर आइदिन्छु you won't believe Dharan अनि इटहरी बिताबट ईस्टमा we have I think more than 4-5 concert line up within like 2 months मै कसम यो पाली त म त्यो गर्छु सामानहरु बोक्ने यता ओ हामीसँग हिँड्न नि त हुन्छ कहिले हो It's just need to send me all the time ए कहिले हो भन्नुस् न tentatively third week of February ए हो if you're here yeah कुत्र short trip हो Siliguri oh I can fly back also it's alright त्यहाँसम्म in case तपाईहरुको extended भयो भने oh okay but you don't have I'm in the हो okay sure बाइक राइड जाने भनेको हैन एक बाइक हाम्रो गाडी हुन्छ त्यही त हामी पछि आउँछ नि बिस्तारै oh my god न मेरो चाहिँ भन्दैन होला why would you do that गाडीमा बस्नु नि हुन्छ चाहिँ पाइदे पछाडी आउने के हो
कस्तो हावा क्या oh my Eagle god gang. कस्तो बाटो त्यस्तो राम्रो पनि छैन Wait, अस्ति takes the बारीले jack बगाएको- बगाएको देखेँ ए कस्तो अस्ति भर्खर आएको हैन त Exactly. We have so many trips to make. 20 kilometers of the big र तेज सिन्धुली चाहिँ तेज पनि फेमस छ नि सिन्धुलीतिर पुरा घुम्छ नि तुम ईस्ट पुरा जान्दैनस् जान्छु तर ए म्याडेन इन पनि यही बस्छ तपाईहरु Oh my हामी god. बसेको थियौ नि It's not Madden, it's Madden. ए, Madden is a thar. किराती थर हो. हामी बसेको थियौ नि हो एउटा मजाको Madden इन भन्ने छ नि इटहरीमा. टेक्सले मिलाएको होला ए ओके ओके चिडिकै थिएन त्यही त आई सॉ योर लाइक पोस्ट Yeah, they're so nice. That's pretty cool hotel है त्यो चाहिँ इन द मिडस्ट अफ अल दैट इटरीको केओस नि फेरि बिच चोकमै छ नि त त्यो And they're so nice to us. They upgraded us. So I was like, oh my god, I'll include you in my That's video. the least they can do. Oh, but that was so sweet. It was not called for ni ta. And त्यो बाटोको भन्नु न एक्चुअली कस्तो थियो अस्ति बाटो पहिला त नेस्टी छ मक्खन जस्तै थियो हैन कहाँबाट बिग्रेको रहेछ अहिले चाहिँ 20% चाहिँ बिग्रेको छ त्यो नयाँ बाटो पनि नयाँ बाटो त छैन त इट गट स्वेप्ट अवे विच नयाँ बाटो त्यो नयाँ हाइवे धरान निस्किने बाटो के ए त्योहरू त राम्रो त्यो त ठिकै छ छ। उता त राम्रो छ वन्स यु कट सिन्धुली इट्स नाइस सिन्धुली भन्दा अगाडि नै त्यो नेपाल तोकको त्यो त्यतिर त्यो चाहिँ त्यो त्यो खोला जानै पर्छ त्यो बाटोहरू अहिले त खोलामै कुदाउनु अमे खोला के छेउमा कुदाउनु पर्छ अहिले त ए हो अनि बाटो यहाँ देखिन्छ कि खसेको देखिन्छ लाइक ओ माय गॉड यत्रो कोल्याप्स भएछ अनि तर क्या छिटो बनाइदिए बनाउनु चाहिँ बनाए फेरि आर्मीले चाहिँ हेभी बनाइदिए तर पहिला अहिले जस्तै 20 किलोमिटर जस्तो नेस्टी छ तपाईहरु जाने गाडी त्यो अटोमेटिक हो अटोमेटिक होइन अस्तिको चाहिँ अटोमेटिक हो तर गियरवाला पनि लान्छ गेयरवाला मजा आउँछ तपाईलाई मलाई त गियरवाला मजा लाग्छ तर नितेश डजन्ट लेट मी ड्राइभ नि क्या अब आई लभ टु ड्राइभ तर इट्स ओके ही क्यान टेक द चार्ज अफ द उता स्टिक हुन्छ नि तर कस्तो फनी कतिजना मान्छेहरू चाहिँ उसुकेले चलाइन्छ नि मैले मेरो बाजेबाट सिकेको मेरो बाजेले चाहिँ ओभर हावा खेलाइदियो like I you guys know how to drive, right? Yeah. Okay, good. I should hope so. Like. I haven't seen you drive. Who? What the hell? We went Pokhara, right? I let you drive my car. Hey, that was your car? Yeah. Yeah, okay. Oh, we'd gone somewhere crazy. Where was that? I don't know. In the middle of the night. Yeah. The khana was good, eh? Yes. No. Hey, that was a long time ago. That was a good night too, man. That was a good I had night. Kedi थियो नि मेरो साथी आयो नि भर्खर के He was there? He was there too. Who came late, the guy. Hey, I thought why he looked so familiar. He was there and Sanjay was there. The three of us were there. Only he was not there. Yeah. He was not there. Yeah. Oh, yes. The rest three of us were there. So yeah, I would be interested seriously if all the weekend तिर त हुन्छ नि है. It is very much a weekend. Yeah. Siliguri the अस्तिको ठाउँमा? No. City Center रे. There's a new club रे. ए हो. हजुर. तर I have to tell you it's not finalized yet. तर it's in the docs. I'm excited भइदिएको नि. It's in the docs. I think हुन्छ होला. हुनु पर्ने. अनि त्यहाँ नितेशको गीतहरु त्यो एरियामा पुरा सुन्छ नि. अनि पुरै गाउँदै रहेछ मजाले. Anyways, you wanna wrap this up? Whatever. Right? Whatever you guys want. Anything you wanna share? Like, I think we should like NWC go. NWC मतलब भनेर अब NWC 5 is happening on the 27th? 25th of January in Mox. It's called the Roadhouse. What is it called? Roadhouse. NWC 5 Roadhouse NWC 5. MC नगरेको राम्रै भएछ Yeah, so tickets are out. Hey guys, they were asking like what's the difference between like golden ticket and a platinum ticket? It just sounds fucking fancy. It's nothing too special. Golden means like त्यो रिङको साइड त्यो पार्किङ लटमा सिटिङ अरेन्जमेन्ट्स हुन्छ त्यहाँ बस्ने. प्ल्याटिनम भनेको चाहिँ तपाईहरुले त्यो के रे घरमा बाल्कनी साल्कनी त्यहाँ गएर अर्कै भ्यू हेर्ने हो. त्यो के उभिएर हेर्ने हो? बसेर सुतेर जसरी पनि. Okay, there are options. All right guys, thank you so much Sam. Thank you for your time guys. And thank you. Hope to do it again sometime. Yes, please. What's up, Gedi? Thank you so much, man. Fucking Sakya? kick ass, bro. Yay.